بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے؟ انسان بنے. یہ الگ ہی مخلوق ہے. بندر بالکل الگ مخلوق ہے. گدھا بالکل الگ مخلوق ہے. جب اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا, اللہ نے ہمیں جو اضافی دماغ دیا ہے, ایک تو یہ پہلی یہ بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی پیداوار, یہ ایوالو ہو کے نہیں بنا دماغ. صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں بندر سوچتے سوچتے ذہین بن کے انسان بن گیا. یہ بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, وہ جو دھماکہ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی دماغ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی اسی کائنات کا حصہ ہو. وہ کائنات سے الگ کوئی ذات ہے, کوئی شخص, کوئی ذات ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پہلی بات تو بار بار جو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اتنا بہترین دماغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا تو بندر اور انسان کے بیچ میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں. کچھ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی, کچھ ابھی راستے میں ہوتی, کچھ اس سے پیچھے ہوتی, کچھ اس سے پیچھے ہوتی. ارے پوری دیکھو, جب درخت بڑھتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے نا, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا. پھر اس میں پھل نکلتے ہیں, کچھ پک چکے ہوتے ہیں, کچھ کچے ہوتے ہیں, کچھ نئے پھول نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے تدریجاً ایک کام ہوتا ہے. آپ جب کراچی سے پشاور پہنچیں گے تو پہلے حیدرآباد آئے گا, پھر جناب سکھر آئے گا, پھر اس کے بعد ملتان آئے گا, پھر ملتان کے بعد اور اسٹیشن آئیں گے. اور اگر پوری بارات جا رہی ہے تو کچھ پشاور پہنچ چکے ہوں گے, کچھ لاہور پہ ہوں گے, کچھ پیچھے ہوں گے. تو وہ ایک سفر ہوتا ہے نا. تو اگر یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے انسان نے یہ سفر کیا ہے کہ ایک سیل سے کروڑوں سال لگتے لگتے اب یہ نسل وجود میں آئی ہے, تو اور بھی تو بہت سارے سیل تھے نا. کچھ یہاں تک پہنچ گئے, کچھ کی اسپیڈ تھوڑی سلو ہوگی, وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہوں گے. بندر سے یہاں تک کا سفر سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں سال میں ہم نے کیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کون جھانکے گا کروڑوں سال میں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ بندر میں ابھی تو 10,000 سال پرانا بندر بھی ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے, تو کہتے ہیں کروڑوں سال لگے ہیں. تو اس کروڑوں سال میں کچھ بندر یہاں تک پہنچ گئے, وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. کچھ بندر راستے میں بھی تو ہونے چاہیے نا, جو آدھے انسان ہیں آدھے بندر ہیں. کچھ ایسے ہو جو پونے انسان ہیں اور 75% بندر ہیں. کچھ ایسے ہونے چاہیے جو 25% بندر ہیں, 75% انسان ہیں. وہ ساری مخلوقیں ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کہاں ہو گئی. وہ آپ کہہ سکتے ہیں جنگیں ہوئی تھی تو پھر بندر کیوں ہے؟ یعنی پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے, بیچ کے سارے پوائنٹ کیا ہو گئے. دوسرا یہ کہ بندر کی جو دم غائب ہوئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں, تو کچھ بندر ایسے ہو جن کی پوری دم غائب ہو گئی ہو. کچھ ایسے ہو جو ارتقاء کے نتیجے میں غائب ہو رہی ہو, 25% غائب ہو گئی, 75% رہ گئی. کچھ ایسے ایوالو ہوتے ہوتے ان کی دم آدھی رہ گئی, آدھی غائب ہو گئی. کچھ ایسے جو آدھا انچ دم رہ گئی ہے, آدھا انچ رہ گئی ہے. کچھ ایسے پونا انچ رہ گئی, 1 سینٹی میٹر رہ گئی ہے. تو ہر قسم کی ہمیں مخلوق ملتی ہے کہ یار یہ ابھی یہ 1 لاکھ سال کے بعد یہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم یہاں پہنچے ہیں. ایسی مخلوق ہمیں ملتی ہے نا کہ یار یہ آدھے ایوالو ہوئے ہیں, آدھے نہیں ہوئے. آدھے بندر لگ رہے ہیں, آدھے انسان لگ رہے ہیں. تو ایکچولی آپ کا ابھی 1 کروڑ سال آپ کو یہاں تک پہنچنے میں لگیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں یار بیچ کی ساری مخلوق کیا ہے, شارٹ ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کا مطلب بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے؟ انسان بنے. یہ الگ ہی مخلوق ہے. بندر بالکل الگ مخلوق ہے, گدھا بالکل الگ مخلوق ہے, کبوتر بالکل الگ مخلوق ہے. ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ان میں جو بہت ساری چیزیں سیم ہے نا, کہ ریڑھ کی ہڈی بہت میں ہوتی ہے. یہ سائنسدان پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب آپ کی ناک آپ کے ابا پہ جاتی ہے, آنکھیں آپ کی اما پہ, بال آپ کے دادا پہ چلے گئے. حالانکہ انگریزوں کے یہاں تو جاتے ہی نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ کیا جاتے ہیں, ان کے یہاں تو پتہ نہیں چل رہا کس پہ چلا گیا یہ. یعنی وہ تو پھر تحقیق ہوتی ہے, پھر وہ بہرحال وہ ان کے مسئلہ ہے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں تو ابے یار میرے بیان گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کوئی گورا سننے تو پیش کی مادرت سے لطیفے کی حد تک سنا رہا ہوں. وہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا نا, تو وہ وہی تھا ذرا لبرل ٹائپ کے تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں. ان کے یہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے. تو 10 بچے پیدا ہو گئے, سب کی شکل سیم تھی. جب 11واں پیدا ہوا نا تو 10 سے بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ اس کو بیوی پہ شک ہوا, یار یہ الگ مجھے لگ رہا ہے, یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ. اب ظاہر بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا, عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو. تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ 11واں مجھے اپنا نہیں لگ رہا, بالکل ہی 10 سے ڈفرینٹ ہے یہ. تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں, میرے دل میں خلش ہے, یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے, یہ 11واں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں, اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے. یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اب ناک جاتی ہے تو اس سے کیا یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے. تو سائنسدانوں کو یہاں سے دھوکا ہوا, انہوں نے کہا یار یہ ناک دادا سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بلڈ ریلیشن ہے نا. تو اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار ریڑھ کی ہڈی ہمارے بھی ہے اور گدھے کی بھی ہے, اس کا مطلب آپس میں کوئی ریلیشن, یعنی کوئی ایک ہی سیل ہوگا جس سے یہ وجود میں آئے ہوں گے, جو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئے, ڈفرینٹ چیزوں میں تقسیم ہو گئے نا, ایک ہی ہوگا. اور جو ہے وہ اور بہت ساری مخلوق میں ایک دوسرے سے ملتی ہے نا. تو اللہ کے بندو, اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ سیم ہونے کی وجہ سے سب کی اصل ایک ہے, یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اصل ایسے ڈیوائڈ اتنے ڈفرینٹ چیزوں میں ڈیوائڈ کیوں ہو گئی؟ بھائی پوتا دادے جیسا ہوگا تو پورا ویسا ہوگا نا. کیا خیال ہے, وہی 2 آنکھیں ہوں گی, وہی ناک ہوگی, وہی کان ہوں گے, تھوڑے سے کان نانا پہ چلے جائیں گے, ناک دادا پہ چلی جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گھاس کھانے والا پیدا ہو گیا پوتا, ایک الگ ہی مخلوق پیدا ہو گیا, ہوا میں اڑ رہی ہے. وہ پوتا پیدا ہوا, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا تو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں, لیکن چونکہ وہ باجرہ کھاتا ہے اور یہ گھاس کھاتے ہیں, یہ روٹی کھاتے ہیں, کھانے میں دونوں کیا ہے, دونوں کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے, لہٰذا لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. یہ بہت بڑی پھینکی ہے.
समझ में नहीं आ रही बात? ये इसलिए कि जब आपको कोई चीज को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे आपने खुद ये ठान लिया कि खुदा को आप डिक्शनरी से निकालें, तो एक फलसफा आपने बैठे बैठे गढ़ लिया कि जहां भी हमें सिमिलैरिटी नजर आएगी तो हमने ये फर्ज कर लेना है कि इन सब की असल क्या है, एक है। ये फर्जी चीजें हैं। और मुझे पंजाब में एक बड़े प्रोफेसर मिले जो यूरोप में रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो यूरोप में ना यूनिवर्सिटी में वो एथियज्म पढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि खुदा खुदा नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा किसी को कोई सवाल है तो बताए, तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया, सर मेरा एक सवाल है गोरे के सामने। उन्होंने कहा क्या सवाल है? मैंने कहा सर ये नजरिया बिल्कुल गलत है। ये नजरिया क्या है? बिल्कुल गलत है। कि ये वही बातें कर रहे थे ना वो प्रोफेसर जो गोरा था कि इनमें बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनकी असल क्या है? एक ही है, एक ही खानदान से चले हैं सारे, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गए। मैंने कहा सर ये बिल्कुल गलत है। तो कहते हैं उससे पूछा क्यों गलत है? कहते मैंने कहा 200 साल पहले डार्विन ने ये कहा था और अब तक ये साबित नहीं हो सका है। 200 साल से साइंसदान जोर लगा रहे हैं इसको साबित करने के लिए, और अब तक ये थ्योरी ही है, नजरिया ही है, अब तक रिसर्च से साबित। तो 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज पे तहकीक करने के लिए। नहीं आई मेरा ख्याल है। देखो जैद ने दावा किया कि वसीम ने मेरे पैसे चुराए हैं। जैद ने दावा किया कि वसीम ने मेरे पैसे चुराए हैं। अदालत ने जैद से कहा तू सबूत लेकर आ। 200 साल लग गए, ना गवाह मिल रहे हैं। अदालत ने कहा चलो यार तुम कह रहे हो कि फलां जगह चोरी की है, वहां जाके हम देखते हैं वहां कुछ शायद आसार नजर आए। फिर अदालत ने कहा चलो यार हो सकता है कि वसीम तहकीक करते गरीब आदमी हो, अगर गरीब है तो मुमकिन है इसने चोरी कर ली, पता चला वो तो करोड़पति आदमी है। सारे सबूत और सारे शवाहिद जा रहे हैं किसके खिलाफ? जैद के खिलाफ। और 200 साल तक अदालत रिसर्च करती रही, कुछ भी नहीं मिला। तो नतीजतन केस खारिज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब डार्विन ने ये फेंकी थी ना लंबी कि यार ये मोर, कबूतर, गधे, घोड़े, कुत्ते, ये सब एक सेल था जिससे पौधे भी वजूद में आ गए, गधे घोड़े भी वजूद में आ गए, इंसान भी वजूद में आ गया, और ये सारी चीजें ये इवॉल्व होते होते वजूद में आ गई। उसके बाद साइंसदानों के पास 200 साल थे इस पे तहकीक करने के लिए कि डार्विन ने फेंकी है ये सच का है। 200 साल हो गए, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई यकीनी तौर पर बात नहीं कर सके। तो सीधा सीधा पैगंबरों की मान लो भाई, अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया ना, तो क्यों अल्लाह से आपको इतनी दुश्मनी है? और जो अल्लाह को आप बीच में ले आते हो तो सारे मसाइल क्या हो जाते हैं? 2 मिनट में हल हो जाते हैं। यार अल्लाह ने बनाया है, लेकिन मसला पता है कि अल्लाह को लाने में बड़े मसाइल खड़े होंगे। एक मसला तो हल होगा, 20 मसाइल खड़े हो जाएंगे। उन मसाइल से बचने के लिए अल्लाह को निकाला जाता है बीच से, उन मसाइल से बचने के। अगर आप अल्लाह को, और अल्लाह को आपको लाना पड़ेगा, ये इनकार मुमकिन नहीं है। मैं बार बार, लोग कहते हैं आपके बयान में तकरार बहुत होता है, भाई मोटिवेशन के लिए आपको बार बार एक चीज को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि मसला यही है ना, जो मसला है उसको बार बार बयान करना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हो भाई ये खुद से बनी है कायनात? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इस कायनात में कोई चीज साकिन है, वो मुतहर्रिक नहीं हो सकती जब तक कोई मूव ना करे उसको। जो चलती हुई चीज है रुक नहीं सकती, तो बन कैसे सकती है वो? तो किसी ने इस कायनात को बनाया है अपनी ताकत और कुदरत से, और जो बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो इस कायनात से अलग कोई चीज है। अगर आप उस अल्लाह को निकाल दोगे तो आपको क्रिएटर इसी कायनात में से किसी चीज को मानना पड़ेगा। ये ऐसे ही जैसे मशीन क्रिएटर भी है और क्रिएटेड भी है, ये थोड़ी हो सकता है। भाई आप कहते हो गाड़ी किसने बनाई, तो क्या गाड़ी ने बनाई है गाड़ी को? भाई गाड़ी के अलावा कोई मखलूक होगी जिसने गाड़ी को बनाया है। आप कह सकते हैं घर किसने बनाया है? ये घर नहीं डिजाइन किया अपने आप। भाई घर अपने आप को डिजाइन नहीं करेगा, डिजाइनर हमेशा उस डिजाइन शुदा चीज के अलावा कोई चीज होती है। तो कायनात बनी हुई चीज है ना, बनी हुई चीज है, तो बनी हुई है तो इसको बनाने वाला कायनात के अलावा कोई चीज होगी। खुद एनर्जी नहीं है जिसने मादे को बना लिया, मादा नहीं है जिसने एनर्जी को बना लिया। ये दोनों को बनाने वाला कायनात से अलग है कोई। तो अब मसला सारा ये है कि अल्लाह को मानने के बाद बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं लिबरल लोगों के लिए। वजह उसकी है कि उनकी अय्याशियों पे जद पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह को मानोगे तो फिर साथ में अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह का इंट्रोडक्शन तो अल्लाह के पैगंबर ही कराते हैं, अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी। ये डॉक्टर नहीं कराते, साइंसदान नहीं कराते। वो कौन कराते हैं? अल्लाह ने किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं ली, किसी साइंसदान की जिम्मेदारी नहीं ली कि ये जो कुछ कह रहा है इसका मैं जिम्मेदार हूं। तभी वो साइंसदानों के नजरियात चेंज भी होते रहते हैं। अंडा पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता था, आजकल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। अगर इस्लाम कह देता कि अंडे खाया करो, फिर जब डॉक्टरों की तहकीक आती कि अंडे नहीं खाया करो, तो उंगली किस पे उठती? अल्लाह पे उठती ना, कि अल्लाह मियां ने गलत रिपोर्टें दी थी भाई। इसलिए इस्लाम ने ना ये कहा कि अंडे खाओ, ना ये कहा कि नहीं खाओ। इस्लाम ने कहा भाई ये हकीम से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, हलाल है तुम्हारे लिए, हमने हलाल कर दिया, लेकिन हर हलाल चीज खाना फर्ज नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी है, जिससे पूछ के खाओ। अल्लाह ने जिम्मेदारी किन चीजों की उठाई है? जो बात पैगंबर की जबान से निकलेगी, अल्लाह ने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूं। समझते हो कि नहीं समझते? जो पैगंबर की जबान नबूवत से जो अल्फाज नहीं निकले, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है। वो हमारी तहकीक पर है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। साइंसदानों ने कहा था कि इंसान खुद से बना है, अल्लाह के पैगंबरों ने क्या बताया कि खुद से नहीं बना, मिट्टी से हमने आदम को पैदा किया। यहाँ इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये नजरिया गलत साबित हो गया ना जो इस्लाम ने पेश किया, और साइंस में डार्विन की थ्योरी तहकीक से सही साबित हो गई, तो इसकी अलामत होगी कि इस्लाम गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उन्होंने गलत बयानी से काम किया, माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र। इसी वजह से 200 साल तक साइंसदान घास खा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने बात कही है ना, तौरात में भी है, इंजील में भी है कि हमने इंसान को किससे पैदा किया? मिट्टी से। खलक़हु मिन तुराब, मिट्टी से पैदा किया है। उनकी ज़ौजा को उन्हीं की बॉडी से पैदा किया हमने, असली से। और 200 साल क्या हजारों साल भी लग जाएंगे ना, ये नजरिया कभी भी ठीक साबित होगा नहीं। वो साबित होने इसकी अलामत है कि फिर वो सारे पैगंबर गलत हो गए। तो फिर इससे बड़ा आप कहते हैं गलत हो गए तो क्या हो गया? कुछ इंसान ही है ना। अगर गलत हो गए, गलत होने का मतलब है फिर अल्लाह पर इल्जाम होगा कि अल्लाह तूने इंसानों को पैदा तो कर दिया, लेकिन गाइडेंस के लिए तूने फिर कोई इंतजाम ही नहीं किया, क्योंकि जो पैगंबर थे वो तो गलत साबित हो गए, तो फिर सही गाइडेंस क्या है? सही गाइडेंस तो हमारे पास सिरे से गाइडेंस ही नहीं है। सही गलत तो बात की बात है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात की नहीं समझा पा रहा? खोपड़ी शरीफ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो इसलिए मेरे भाई, जितना लिफ्ट डॉक्टरों को कराते हो ना, जितना लिफ्ट साइंसदानों को कराते हो, जितना लिफ्ट प्रोफेसरों को कराते हो, जितना लिफ्ट पीटीआई को कराते हो, जितना लिफ्ट केयूआई को कराते हो, जितना लिफ्ट मुस्लिम लीग को कराते हो, थोड़ा सा लिफ्ट अल्लाह को भी करा दिया करो। मैं समझा पा रहा हूं? थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तो मैं मजाक में कह रहा हूं।
تھوڑا زیادہ سا بھی نہیں, بہت زیادہ بھی نہیں, مکمل. صرف اللہ ہی سے پوچھنا ہے, باقی سب اس کے بعد ہے.